خبر شامل کرتے ہیں راولپنڈی سے ہمارے ون پلس نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر رانا شاہد سے۔ راولپنڈی میں 7 سالہ بچی سے زیادتی کی کوشش کرنے والے ملزم کو وارث خان پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ملزم نے والدین کی غیر موجودگی میں بچی سے زیادتی کی کوشش کی۔ مقامی پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ راولپنڈی پولیس کا کہنا تھا کہ خواتین اور بچوں سے زیادتی میں ملوث ملزمان کو مؤثر تفتیش اور پیروی سے قرار واقع سزا دلوائی جائے گی۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا۔ بخدمت جناب ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر گجرات، گزارش ہے کہ میں سوشل میڈیا ون پلس نیوز چینل بیورو چیف ڈنگا سید شبیر حسین شاہ مورخہ 2 اگست 2021 فلاح مرکز ڈنگا 2 کے وزٹ پر گیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں پر عملہ کون سا ہے، ان کے پاس گورنمنٹ کی کیا سہولیات ہیں، کیونکہ مجھے 2-3 دفعہ عوامی شکایات سے معلوم ہوا یہاں طاہر آباد میں کوئی گورنمنٹ ادارہ کھلا ہے، مگر جب کسی مریض کو لے کر جائیں تو کوئی بندہ نہیں ہوگا۔ میں معلومات کے لیے گیا، وہاں پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، سٹاف کے بارے میں بتایا، انچارج ایڈیشنل ڈیوٹی پر گئی ہوئی ہے، باقی سٹاف فیلڈ میں ہے۔ میں واپس مڑا تو تقریباً 5 منٹ کے بعد 0300514962 نمبر سے ایک بی بی کی کال آئی۔ بات کرتے ہی اس نے انتہائی بدتمیزی اور گستاخانہ الفاظ استعمال کر دیے کہ تم کون ہوتے ہو میری انکوائری کرنے والے، میں وکیل ہوں، تمہیں جانتی ہوں، تم جو کچھ ہو۔ اس نے میری فیملی ممبران کو گالم گلوچ کر شروع کر دی، میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گی کہ ساری زندگی پچھتاؤ گے، میں پولیس کو پکڑوا کر تمہیں ٹھکانے لگوا دوں گی۔ اس عورت نے مجھے گستاخانہ طریقے سے دھمکیاں لگائیں، میں وکیل ہوں، میں جو چاہوں کر سکتی ہوں۔ میں نے تفتیش کی، معلوم ہوا یہ بیوی گورنمنٹ نوکری کے دوران وکالت کی پریکٹس کر رہی کسی لاء چیمبر میں صبح حاضری لگا کر اپنے فلاح مرکز پر غائب ہو جاتے ہیں، حاضری تصویر سینڈ کر دیتی ہیں، جبکہ اس کی انچارج جب کچھ جانتی ہے۔ رات کو دونوں اس مرکز کے اندر رہائش پذیر ہوتی ہیں، آپ سے گزارش ہے اس چیز کا نوٹس لیا جائے، اس کے بدتمیز رویے اور نہایت آلودہ ذہن اور زبان استعمال کرنے پر سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ آپ کو اس ڈپارٹمنٹ کا ڈی او ہونے کے ناطے آپ کی خدمت میں درخواست پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد اس کی بہتر اصلاح اور اپنی حفاظت کے لیے میں اعلیٰ حکام سے درخواست کروں گا۔ شکریہ۔ بورے والا سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ شبیر حسین کی رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی کے رہنما سابق ٹکٹ ہولڈر سردار خالد نثار ڈوگر اور اسسٹنٹ کمشنر بورے والا کے مابین گزشتہ دنوں ترقیاتی فنڈز کے اجراء اور منصوبوں پر کام کے آغاز میں تاخیر کی وجہ سے پیدا ہونے والے اختلافات پر ڈی سی وہاڑی نے مداخلت کرتے ہوئے ان اختلافات کو دور کروا کے ترقیاتی کام جلد شروع کروانے کی یقین دہانی کروا دی۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سردار خالد نثار ڈوگر نے کہا کہ ہم عوام کے نمائندے ہونے کی حیثیت سے ان فنڈز کو عوام کے بنیادی سہولتوں کے منصوبوں کے لیے استعمال کروانے کی ہر ممکن جدوجہد کرتے رہیں گے۔ ہمارے اعتراضات کو احسن انداز میں حل کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی۔ انتظامیہ کے ساتھ ہماری کوئی ذاتی لڑائی یا اختلاف نہیں، انتظامیہ سے مل کر عوامی مسائل کے حل اور انہیں بنیادی سہولتیں فراہم کرنے میں اپنا مثبت کردار ادا کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شجرکاری کے سلسلے میں جس شہری کی جانب سے لگایا گیا پودا بہتر ہوا اسے 2 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا، اور اگلے ماہ ڈپٹی کمشنر وہاڑی مبین الہی بورے والا میں کھلی کچہری بھی لگائیں گے، جہاں پر شہریوں کے مسائل کے لیے احکامات جاری کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جنگ عوام کے فلاح کی جنگ ہے، عوام کے مفادات کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ میڈیا نمائندگان اور عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اوباڑو سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ محمد یوسف مغل کی رپورٹ کے مطابق اوباڑو کے قریب چوک ماڑی گاؤں میر خان رند کا رہائشی حسن علی رند کا اپنے کزن باصر استاد غلام عباس رند کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہنا تھا کہ میری 12 ایکڑ زرعی زمین پر زبردستی قبضہ کر کے مجھے گھر سے بے گھر کر دیا ہے۔ حسن علی رند اپنی بیوی بچوں کے ساتھ میڈیا کو بتایا کہ میں ایک غریب مسکین اور بے سہارا ہوں، میرا اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں ہے، میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں اپنی بیوی بچوں سمیت کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، جبکہ میری کزن استاد غلام عباس رند، فضل عباس رند، بخش علی رند والے میری 12 ایکڑ زمین پر قبضہ کرنے کے بعد مجھے قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ میں اپیل کرتا ہوں ایس ایس پی گھوٹکی، ڈی آئی جی سکھر اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہ جوابداروں کے خلاف جلد کارروائی کر کے میری زمین پر ان قبضہ مافیا سے قبضہ چھڑوایا جائے، تاکہ ایس ایس پی آفس کے آگے اپنے آپ کو آگ لگا کر جلا دوں گا۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ آفتاب مہر سے۔
जामशोरो पुलिस की शानदार कार्रवाई। जामशोरो वापटा कॉलोनी सदाकत सोमरू के घर में दाखिल होकर अहल खाना को यरगमाल बनाने की इत्तला पर डीएसपी कोटरी गुलाम शबीर सरकी, एसएचओ जामशोरो आदम खान अबड़ो, एसएचओ खानोट असदुल्ला पड़ियार की सरबराही में जामशोरो पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर घर को घेरे में ले लिया। इस दौरान पुलिस ने डाकुओं को खुद को कानून के हवाले करने और यरगमाल बनाए अहल खाना को आज़ाद करने की वार्निंग दी, जिस पर पुलिस और डाकुओं के माबैन मुसलसल 3 घंटे मुज़ाकरात होते रहे, जिसमें डाकुओं की जानिब से सहाफ़ियों के सामने महफूज रास्ता देने और कार मुहैया करने का मुतालिबा भी किया गया, जिस पर पुलिस ने मौसर हिकमत अमली से काम लेते हुए डाकुओं को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया और यरगमाल बनाए अहल खाना को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया है। पुलिस ने मुलजिमान को अपनी हिरासत में लेकर जामशोरो थाने मुंतकिल कर दिया है। मुलजिमान में नूर अहमद वल्द फजल अहमद अबड़ो, गुलाम कादिर वल्द जुमा फ़कीर, कादिर बख्श वल्द मोहम्मद हसन बड़ो, अली जान वल्द मोहम्मद पेरल और मोहम्मद हुसैन वल्द मोहम्मद अमीन शामिल हैं। मुलजिमान का ताल्लुक हैदराबाद, टंडो जाम और शिकारपुर से है। ओबाड़ो से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद यूसुफ मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक ओबाड़ो में मलिक बिरादरी के अफराद पर झूठी और बेबुनियाद एफआईआर दर्ज होने के खिलाफ मलिक बिरादरी का ओबाड़ो पुलिस और सखर पुलिस के डीआईवी इंचार्ज सईद काजी के खिलाफ एहतजाज। ओबाड़ो शहर के रिहायशी न्याज मलिक पर ओबाड़ो थाने पर झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज होने के खिलाफ मलिक बिरादरी के अफराद ने प्रेस क्लब पहुँच कर एहतजाज किया। शाहिद मलिक, सिकंदर मलिक, जाहिद मलिक, फैदा मलिक, मलिक यासीन, गुलाम सरवर मलिक, नासिर मलिक ने एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए कहा कि बासर एसएसपी सखर, डीआईबी इंचार्ज सईद काजी, हेड मुहर्रर सज्जाद काजी, माजिद काजी, वाजिद काजी वालों ने पीर पुलन इमाम शाह बुखारी में उनकी आबा अजदाद की कब्रों को गिराने और धमकियों के झूठे इल्जामात लगाकर हमारे न्याज मलिक पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। हमारा लड़का ऐसे किसी भी अमल में मुलव्वस नहीं है और हमारे ऊपर भी झूठे मुकदमा दर्ज कराने और जानलेवा धमकियां दे रहे हैं। पुलिस मुलाजिम होने की वजह से अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। हम शरीफ इंसान हैं। हम वज़ीर आला सिंध, आईजी सिंध, आरपीओ सखर, डीआईजी सखर और एसएसपी कोर्ट की उमर तुफैल साहब से अपील करते हैं कि न्याज मलिक पर दर्ज झूठे मुकदमे की इंक्वायरी कराई जाए और मुकदमा खारिज करके हमें तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम किया जाए। खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे वन प्लस न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना मोहम्मद अतहर से जंग के इलाके मंडी शाजियोना में दावत इस्लामी के शोबा FGRF के तहत पौधा लगाएं, दरख्त बनाएं स्लोगन के तहत मंडी शाजियोना में शजरकारी मुहिम का आगाज़। सूबाई वजीर खेल राय तैमूर हयात भट्टी ने पौधा लगाकर इफ्तिताह किया। जंग मंडी शाजियोना में दावत इस्लामी के शोबा FGRF के तहत 1 अगस्त शजरकारी मुहिम का आगाज़ हुआ, जिसमें सूबाई वजीर खेल राय तैमूर हयात भट्टी साहब ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया और दावत इस्लामी के दीनी फलाही कामों को सराहा। शजरकारी का सिलसिला स्पोर्ट्स स्टेडियम मंडी शाजियोना, थाना कादिरपुर चौकी मंडी शाजियोना, रेलवे स्टेशन और दीगर मकामात पर शजरकारी की गई और दावत इस्लामी के दूसरे शहरों में भी ये शजरकारी मुहिम जोरों शोर से जारी है। मंडी शाजियोना दावत इस्लामी के निगरान काबीना मोहम्मद जाहिद अत्तारी और दीगर जिम्मेदारान का ये अज़्म है कि इसी माह अगस्त में 5000 पौधे लगाने हैं और दावत इस्लामी का नारा है पौधा लगाएं, दरख्त बनाएं, ताकि पाकिस्तान का माहौलियाती निज़ाम बेहतर से बेहतर हो और मौसमी खराबियों से हिफाजत रहे। आपसे भी यही अपील है कि दावत इस्लामी की इस मुहिम में शामिल होकर इस मुल्क पाकिस्तान को संवारने का जरिया बने। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा जैन शब्बीर से साहिवाल दाता नाश्ता पॉइंट की सच्ची न्यूज़ लगाने पर सहाफ़ी को फ़ोन पर संगीन नताइज की धमकियां। वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदे को संगीन नताइज की धमकियां हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। सहाफ़ी बिरादरी दाता नाश्ता पॉइंट की वीडियो पर पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई करने का हुक्म जारी। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई है कि साहिवाल की आवाम को साफ़ सुथरी और मयारी खुराक फराहम करवाने में पंजाब फूड अथॉरिटी अपना अहम किरदार अदा कर रही है। खबर शामिल करते हैं हमारे वन प्लस न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक से। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी जंग के ज़रिए तमाम शजरकारी अमीर अहले सुन्नत बानी और दावत इस्लामी के हुक्म पर जंग में मुख्तलिफ मकामात पर शजरकारी का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूल, कॉलेजेस और बहुत से मकामात पर पौधे लगाए गए। जंग के निगरान बशीर अहमद अत्तारी, जंग सिटी के डिवीज़न निगरान अबू बकर अत्तारी, जामिअतुल मदीना के नाज़िम आला अलामा हसनैन मदनी और दीगर बहुत से जिम्मेदारान ने FGRF के तहत पौधे लगाए। दावत इस्लामी समेत कसीर आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अबू बकर अतारी का कहना था कि आज हमने तकरीबन 3-4 के करीब पौधे लगाए हैं और इस सीजन के दौरान हमने 8000 पौधे ना सिर्फ लगाने बल्कि उनको दरख्त भी बनाना है। अमीर अहले सुन्नत के हुक्म पर यह नारा लगाया कि पौधा लगाएं, दरख्त बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, पौधा लगाना सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम है। पौधा लगाना सहाबा कराम के सुन्नत और बुजुर्गान दीन का तरीका है। दरख्त से माहौलियात की आलूदगी साफ़ होती है और मुल्क और कौम को आबो हवा अच्छे अंदाज में मिलती है, जिसकी आज मुल्क पाकिस्तान को बहुत अशद ज़रूरत है। इसलिए अमीर अहले सुन्नत बानी और दावत इस्लामी ने मुल्क पाकिस्तान को सरसब्ज बनाने के लिए शजरकारी का एहतमाम फरमाया और अपने मुरीदीन और तमाम चाहने वालों को शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेने का हुक्म इरशाद फरमाया। तमाम आशिकाने रसूल से भी यही दरख्वास्त है कि वो अपने अपने इलाकों में पौधे ज़रूर लगाएं। अल्लाह पाक अमीर अहले सुन्नत को सलामत रखे। खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से हमारे वन प्लस न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शाहिद से। रात गए हुई बारिश ने इंतजामिया के पोल खोल दिए। सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम होने की वजह से बारिश का पानी घरों में दाखिल, आवाम को मुश्किलात का सामना। गटर उबलते रहे, पानी दुकानों और पार्क में दाखिल होता रहा। डोक खपा पूरी तरह डूब गया। आवाम का अरबाब इख्तियार से मुतालिबा है कि सीवरेज का निज़ाम बेहतर बनाया जाए। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा ज़हूर अहमद मायरी से। जैकबाबाद में एमपीए मोहम्मद असलम अबड़ो अपने हल्के PS1 में कुछ दिन पहले 2 मायरी बिरादरी के नौजवान जफ़र अली और वली मोहम्मद अगवा हुए थे। उनके वरसा गाँव जाकर मुलाकात की, हमदर्दी की यकीन दहानी दिलाई। इस मौके पर समाजी रहनुमा जुल्फ़िकार खान खोसो साहब, शहरी इत्तेहाद जैकबाबाद के सदर मोहम्मद अकरम अबड़ो, समाजी रहनुमा हजार खान थीम भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं घोटकी से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा मज़हर अहमद सिद्दीकी से। सूफी अब्दुल हफीज़ चाचड़ को DSP एंटी करप्शन से SSP एंटी करप्शन का प्रमोशन होने की खुशी में DSP घोटकी हाफिज़ अब्दुल कादिर चाचड़ की जानिब से एक तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब हाजी करीम बख्श चाचड़, मुश्ताक अहमद चाचड़, सावल चाचड़, अब्दुल वहीद मेमन, मोहम्मद इस्माइल अब्बासी समेत चाचड़ बिरादरी ने शिरकत की। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए DSP घोटकी हाफिज़ अब्दुल कादिर चाचड़ ने कहा कि मुझे इंतहाई खुशी है कि हमारी चाचड़ बिरादरी की बेहतरीन शख्सियत, खुश अखलाक और फर्ज शनास ऑफिसर सूफी अब्दुल हफीज़ चाचड़ की SSP एंटी करप्शन के ओहदे पर प्रमोशन हुई है। उन्होंने कहा कि हमारी दुआ है कि वो और तरक्की करें। इस मौके पर SSP एंटी करप्शन सूफी अब्दुल हफीज़ चाचड़ ने कहा कि मैं DSP हाफिज़ अब्दुल कादिर चाचड़ का निहायत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे एजाज़ में तकरीब मुनक्किद की। उन्होंने कहा कि हाफिज़ अब्दुल कादिर चाचड़ की जानिब से दी गई मोहब्बत और प्यार हमेशा याद रहेगा। हमारी दुआ है कि जल्द हाफिज़ अब्दुल कादिर चाचड़ को भी SSP के ओहदे पर तरक्की मिले। ओबाड़ो से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा राहिब अली रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक मुहर्रमुल हराम के हवाले से SSP गोट की जनाब उमर तुफैल की सदारत में मीटिंग हॉल में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। मीटिंग का इफ्तिताह कुरान मजीद की तिलावत से किया गया। मीटिंग में ASP मीरपुर माथेलो जनाब जहांदाद अकरम साहब, DSP घोट की जनाब हाफिज़ अब्दुल कादिर चाचड़ साहब वालों ने भी शिरकत की। इजलास में तमाम मातमी जुलूस और मजालिस के मुंतज़मीन, अहले तशरीह, बाकाताब फ़िक्र के नुमाइंदगान, अहले सुन्नत और उलमाए कराम ने शिरकत की और मुहर्रमुल हराम के मौके पर सिक्योरिटी प्लान के हवाले से बातचीत की गई और सिफारिशात पेश की गई। मुहर्रमुल हराम के तमाम मातमी जुलूस और मजालिस में SOPs नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कराया जाएगा। शुरका में मियाँ मोहम्मद असलम कादरी, मौलाना मोहम्मद इसहाक लगारी, अख्तर अली लुंड, मुफ्ती अब्दुल करीम सईदी, मोहम्मद कासिम खावड़, रजा मेहंदी रिंद, मौलवी पहलवान संगड़ और दीगर शामिल हुए। इस हवाले से SSP गोटकी का कहना था कि मुहर्रमुल हराम के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं, ताहम किसी शख्स को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी। बसूरत दीगर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मातमी जुलूस और मजालिस से पार्किंग दूर रखें। वाल शाकिंग या इश्तियाल अंगेज पंफलेट लगाने से गुरेज करें। ऐसा अमल करने वालों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा अमल करने वाले अफराद की इत्तला फौरी इंचार्ज DIB या मुतालिका SHO को दें। किसी भी मजलिस या मातमी जुलूस में इश्तियाल अंगेज तकरीर करने वाले ज़ाकिर मुकर्रर को और उसको मंगवाने वाले शख्स को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कोई भी नई मजलिस, मातमी जुलूस और सबील की इजाज़त हरगिज़ नहीं होगी। ज़िले के दाखिली और खारजी रास्तों पर स्नैप चेकिंग, एरिया सर्च, गेस्ट हाउसेज और होटल्स पर तलाशी का अमल जारी रहेगा। तमाम मजालिस में सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए मजालिस में आने जाने के लिए एक ही दरवाज़ा रखें। तमाम मातमी जुलूसों के रास्तों में आने वाले घर वालों और दुकान वालों से कसमनामा लिया
جائے گا کہ ان 10 دنوں میں ان کے ہاں کسی دوسرے شہر سے کوئی مہمان وغیرہ تو نہیں آیا۔ سیکیورٹی کے لیے اہم مقامات پر واک تھرو گیٹس بھی لگائے جائیں گے۔ ایس ایس پی گھوٹکی نے اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام کے دوران ماتمی جلوسوں، مجالس اور مذہبی اجتماعات کی سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں، جس میں پولیس کے ساتھ ساتھ پاکستان رینجرز اور رضاکار بھی امن و امان اور فول پروف سیکیورٹی کے لیے ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ ایس ایس پی گھوٹکی نے علماء کرام سے محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی، امن و امان اور پیش آنے والے مسائل سنے اور بر وقت ضروری ہدایات بھی جاری کی اور یقین دہانی کرائی کہ محرم الحرام کے دوران مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ اس دوران ایس ایس پی صاحب نے تمام ایس ٹی پی اوز صاحبان کو محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی کے لیے تشکیل دیے گئے پلان سے آگاہ کیا اور سخت احکامات دیتے ہوئے ڈی ایس پیز کو فول پروف اور سخت سیکیورٹی کی ہدایات بھی جاری کی۔ مجالس اور جلوسوں میں شرکاء کی جامع تلاشی لینے کے لیے حساس جگہوں اور ضلع کے داخلی اور خارجی راستوں پر سخت چیکنگ کی ہدایات بھی جاری کی گئیں۔ تاہم عورتوں کی تلاشی کے لیے لیڈی سرچر، پولیس کانسٹیبل اور لیڈی رضاکار تلاشی کے فرائض انجام دیں گی اور تمام افسران ایس ٹی پی اوز، ایس ایچ اوز اپنے اپنے علاقے کے جلوس اور مجالس کے منتظمین اور علماء کرام سے رابطے میں رہیں گے۔ محرم الحرام کے دوران گھوٹکی پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے بھرپور انتظامات کرنے کی خاطری کرواتے ہوئے تمام مذہبی جماعتوں کو آپس میں ہم آہنگی اور رواداری رکھتے ہوئے امن و امان کے قیام میں انتظامیہ سے تعاون کرنے کی التماس کی گئی۔ تمام منتظمین محرم الحرام نے ایس ایس پی صاحب کو اپنے ہر تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ آخر میں دعائے خیر کی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں جیکب آباد سے۔ ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ ظہور احمد ماہری سے جیکب آباد میں محرم الحرام کے حوالے سے ایس ایس پی جیکب آباد جناب شمائل ریاض ملک کی صدارت میں میٹنگ ہال میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ میٹنگ کا افتتاح قرآن مجید کی تلاوت سے کیا گیا۔ میٹنگ میں قاضی شہر جیکب آباد پیر سید اعجاز علی شاہ بخاری صاحب، مشہور ثنا خان جیکب آباد اویس قادری صاحب، پاکستان سنی تحریک کے ضلعی جیکب آباد امیر مولانا نیک محمد حسینی صاحب، جناب سنی تحریک کے سینئر رہنما عبدالغفار قادری صاحب والوں نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں تمام ماتمی جلوس اور مجالس کے منتظمین، اہل تشیع، مکاتب فکر کے نمائندگان، اہل سنت اور علماء کرام نے شرکت کی اور محرم الحرام کے موقع پر سیکیورٹی پلان کے حوالے سے بات چیت کی گئی اور سفارشات پیش کی گئیں۔ محرم الحرام کے تمام ماتمی جلوسوں اور مجالس میں ایس او پیز، نیشنل ایکشن پلان پر مکمل طور پر عمل درآمد کرایا جائے گا۔ شرکاء میں اتحاد اہل سنت پاکستان کے چیئرمین قاضی شہر جیکب آباد پیر طریقت رہبر شریعت سماجی رہنما پیر سید اعجاز علی شاہ بخاری صاحب جیکب آباد، سرپرست اعلیٰ سنی تحریک اویس قادری صاحب، بابو حسینی صاحب، پیر سائن طے شاہ بخاری صاحب اور دیگر شامل ہوئے۔ اس حوالے سے ایس ایس پی جیکب آباد کا کہنا تھا کہ محرم الحرام کے موقع پر فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں، تاہم کسی شخص کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی، بصورت دیگر اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ماتمی جلوس اور مجالس سے پارکنگ دور رکھیں، وال چاکنگ، اشتعال انگیز پمفلٹ لگانے سے گریز کریں۔ ایسا عمل کرنے والوں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ایسا عمل کرنے والے افراد کی اطلاع فوری انچارج ڈی آئی بی یا متعلقہ ایس ایچ او کو دیں۔ کسی بھی مجلس یا ماتمی جلوس میں اشتعال انگیز تقریر کرنے والے ذاکر مقرر کو اور اس کو منگوانے والے شخص کو گرفتار کر کے ان کے خلاف دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا جائے گا۔ کوئی بھی نئی مجلس، ماتمی جلوس اور سبیل کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی۔ ضلع کے داخلی اور خارجی راستوں پر سنیپ چیکنگ، ایریا سرچ، گیسٹ ہاؤس اور ہوٹلز پر تلاشی کا عمل جاری رہے گا۔ تمام مجالس میں سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے مجالس میں آنے جانے کے لیے ایک ہی دروازہ رکھیں۔ تمام ماتمی جلوسوں کے راستوں میں آنے والے گھر والوں اور دکان والوں سے قسم نامہ لیا جائے گا کہ ان 10 دنوں میں ان کے ہاں کسی دوسرے شہر سے کوئی مہمان وغیرہ تو نہیں آیا۔ سیکیورٹی کے لیے اہم مقامات پر واک تھرو گیٹس بھی لگائے جائیں گے۔ ایس ایس پی جیکب آباد نے اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام کے دوران ماتمی جلوسوں، مجالس اور مذہبی اجتماعات کی سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں، جس میں پولیس کے ساتھ ساتھ پاکستان رینجرز اور رضاکار بھی امن و امان اور فول پروف سیکیورٹی کے لیے ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ ایس ایس پی جیکب آباد نے علماء کرام سے محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی، امن و امان اور پیش آنے والے مسائل سنے اور بر وقت ضروری ہدایات بھی جاری کی اور یقین دہانی کرائی کہ محرم الحرام کے دوران مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ اس دوران ایس ایس پی صاحب نے تمام ایس ڈی پی اوز صاحبان کو محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی کے لیے تشکیل دیے گئے پلان سے آگاہ کیا اور سخت احکامات دیتے ہوئے ڈی ایس پیز کو فول پروف اور سخت سیکیورٹی کی ہدایات بھی جاری کی۔ مجالس اور جلوسوں میں شرکاء کی جامع تلاشی لینے، حساس جگہوں اور ضلع کے داخلی اور خارجی راستوں پر سخت چیکنگ کی ہدایات بھی جاری کی گئی۔ تاہم عورتوں کی تلاشی کے لیے لیڈی سرچر، پولیس کانسٹیبل اور لیڈی رضاکار تلاشی کے فرائض انجام دیں گے اور تمام افسران ایس ٹی پی اوز، ایس ایچ اوز اپنے اپنے علاقے کے جلوس اور مجالس کے منتظمین اور علماء کرام سے رابطے میں رہیں گے۔
محرم الحرام کے دوران جیکب آباد پولیس کی جانب سے سیکورٹی کے بھرپور انتظامات کرنے کی خاطری کرواتے ہوئے تمام مذہبی جماعتوں کو آپس میں ہم آہنگی اور رواداری رکھتے ہوئے امن و امان کے قیام میں انتظامیہ سے تعاون کرنے کی التماس کی گئی۔ تمام منتظمین محرم الحرام نے ایس ایس پی صاحب کو اپنے ہر تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ آخر میں قاری شہر جیکب آباد پیر سید اعجاز علی شاہ بخاری صاحب نے جیکب آباد کے انتظامات کو سلام پیش کیا۔ آخر میں قاضی شہر جیکب آباد پیر سید اعجاز علی شاہ بخاری پاک فورسز اور ملک پاکستان کے لیے دعائے خیر کی گئی۔ ایم پی اے محترمہ حمیدہ وحید الدین کا ضلعی رہنما پاکستان مسلم لیگ نون منڈی بہاؤدین چودھری مختار احمد باہل کا کے آفس کا دورہ۔ کنگ روڈ پر واقع ضلعی رہنما مسلم لیگ نون چودھری مختار احمد باہل کے آفس میں ایک اہم کارنر میٹنگ ہوئی۔ ممبر صوبائی اسمبلی پی پی 65 محترمہ حمیدہ وحید الدین، سیاسی سماجی شخصیت آف کوٹ بلوچ چودھری شاہد نواز گوندل سمیت دیگر معززین بھی موجود تھے۔ ضلعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ معروف بینکر عرفان بابر چودھری کی کرسٹل میرج ہال منڈی بہاؤدین میں پروقار دعوت ولیمہ۔ مسلم لیگ نون سمیت دیگر پارٹیوں کے ضلعی قائدین اراکین اسمبلی، سرکاری افسران، معززین علاقہ کی کثیر تعداد میں شرکت۔ معروف بینکر عرفان بابر چودھری کی دعوت ولیمہ میں ضلعی صدر مسلم لیگ نون چودھری مشاہد رضا چیلیاں والا، ایم این اے چودھری ناصر اقبال بوسال، سابق وفاقی وزیر ممتاز احمد تارڑ، ایم پی اے محترمہ حمیدہ وحید الدین، ضلعی رہنما نون لیگ چودھری مختار احمد باؤل کا، سابق ایم پی اے اور ضلعی صدر پاکستان پیپلز پارٹی چودھری آصف بشیر بھاگٹ، ڈویژنل سیکرٹری اطلاعات نون لیگ چودھری خرم مشتاق، سابق سینیٹر پیپلز پارٹی چودھری محمد اسلم، چیئرمین چودھری محمد ذوالقرنین گجر چیلیاں والا، ممبر ضلع کونسل چودھری منشا گوندل، چیئرمین زاہد فراز تارڑ، سابق ضلعی صدر پی پی ذوالفقار احمد رانجھا، ضلعی سیکرٹری اطلاعات مرید سلطان ٹھکرانہ، چودھری فیصل عمران گوندل، خواجہ شبیر احمد، سرفراز احمد جنجوعہ، راجہ ذوالفقار پاور اینڈ پوور، ضیاء الحسن، صدر یوتھ ونگ پی پی 65 چودھری محمد رضا گجر، ملک معین قادری سمیت دیگر کی شرکت۔ خیرپور ناتھن شاہ سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ سلطان احمد پنہور سے۔ خیرپور ناتھن شاہ میں چوروں کی طرف سے ایک بار پھر بڑی ڈکیتی۔ چمن شاہ محلہ میں نامعلوم چوروں نے لیاقت علی چانڈیوں کے گھر میں گھس کر تالے توڑ کر 12 لاکھ مالیت کا سونا اور 6 لاکھ روپے کیش لے کر آسانی سے فرار ہو گئے۔ پولیس امن قائم کرانے میں پھر ناکام ہو گئی۔ صرف جولائی کے ایک ماہ میں کافی مرتبہ ڈکیتی کی واردات ہو چکی ہیں، جس کی ریکوری نہیں ہو پا رہی۔ شہریوں کا آئی جی سندھ اور ایس ایس پی دادو سے نوٹس لینے کا پرزور مطالبہ۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے ہمارے ون پلس نیوز کے سینئر کرائم رپورٹر زین شبیر سے۔ ساہیوال پاور یونین آف جرنلسٹ پاکستان اور یکجہتی یونین آف جرنلسٹ پاکستان کے صدور اور تنظیمی عہدیداران کے چیف کارپوریشن آفیسر فرمائش علی چودھری سے اہم امور پر خصوصی ملاقات۔ دوران ملاقات شہر میں ہونے والے تجاوزات کی بھرمار کے بارے میں اہم تبادلہ خیال ہوا اور شہر کے سیوریج اور بہتر صفائی کے حوالے سے گفتگو ہوئی، جس میں سی سی او چودھری فرمائش علی نے کہا کہ ہماری ٹیم شہر میں تجاوزات ختم کرانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں اور ہم عنقریب شہر کے بازاروں اور گلیوں کو تجاوزات سے پاک کر کے وسیع و عریض اور کشادہ بنائیں گے اور شہر سے گندگی اور سیوریج کے ناقص نظام کو بہتر بنا کر شہر کے ماحول کو پرفضا بنائیں گے۔ بعد ازاں میٹروپولیٹن کے افسران پر ہونے والے جھوٹے مقدمے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پولیس اصل سیاسی مجرمان کو گرفتار کرے۔ سرکاری ملازمین کو بے گناہ اس کرپشن کیس میں ملوث کیا گیا ہے۔ اس ملاقات میں صدر پاور یونین آف جرنلسٹ پاکستان نور حسن بھٹی، یکجہتی یونین آف جرنلسٹ کے مرکزی صدر سردار جہانزیب عبداللہ خان اور تنظیمی عہدیداران، نائب صدر رانا غلام حیدر، جوائنٹ سیکرٹری امجد کھوکھر، ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات رانا بلال حسین، سینئر صحافی مہر شوکت جوتا، زین شبیر موجود تھے۔ اوباڑوں سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ راہب علی رند کی رپورٹ کے مطابق سنجر پور پنجاب کی رہائشی پسند کی شادی کرنے والے جوڑے مسمات حمید اشر اور شبان شر نے صادق آباد کی عدالت میں پسند کی شادی وبال جان بن گئی۔ در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور پریمی جوڑا تنگ آ کر دوبارہ میڈیا سینٹر کا رخ کیا اور اپنا دکھ درد شیئر کیا اور بتایا کہ ہم نے حق محمدی کے مطابق نکاح کیا ہے، جس پر ہمارے مخالف لال بخش شر، بھاگیو شر، نذیر احمد شر، غلام رسول شر، جلال شر، مور شر، علی نواز شر،
सिकंदर शर हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं और हम जान बचाने की खातिर घर से बेघर हैं। मजीद मोहम्मद शोबान सर ने बताया कि हमारी बिरादरी के मुअज़्ज़ज़ बंदे मेरी बीवी हमीदा को वापस कराना चाहते हैं, ये हम नहीं होने देंगे, इसलिए हमें जान का बहुत ख़तरा लाहक है। इसलिए हम SSP रहीम यार खान SSP घोटकी से अपील करते हैं कि इस बात का नोटिस लेकर हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। डिंगा शाहकुली रोड चौहान बिरादरी के सरकर्दा रहनुमा शहजाद शबीर चौहान, सरफराज शबीर चौहान, शाहजेब शबीर चौहान के वालिद मोहतरम साबिक सदर अलगफ़ारी तंजीम डिंगा की हरदिल अजीज़ मिलनसार शख्सियत ठेकेदार शबीर अब्बास मरहूम का ख़त्म कुल जामिया मस्जिद फैज़ान मदीना मोहल्ला मंसूराबाद में पढ़ा गया। महफिल का आगाज़ तलावत कलाम पाक से हुआ। हम दो सना के बाद खुसूसी खिताब हज़रत अलामा मौलाना कारी रियाज अहमद जलाली साहब ने अज़मत बाप की शान पर रोशनी डाली। शिरकत ज़िले भर की सियासी, समाजी, कारोबारी, मजहबी सहाफ़ियों समेत शिरकत की नुमाया शख्सियात पार्टी के रहनुमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान जमात इस्लामी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म डिंगा, ताजिर बिरादरी, मियाँ बिरादरान, नूर जमाल, गुज्जर बिरादरी, जट बिरादरी, चौहान बिरादरी, रनिया बिरादरान, चौधरी बिरादरान, अंसारी बिरादरी, भट्टी बिरादरी, वकला बिरादरी, सरकारी मुलाजमीन, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, साबिक नाज़मीन समेत हज़ारों की तादाद में लोगों की शिरकत। आखिर में चौहान फैमिली की नुमाइंदगी करते हुए सरफराज शबीर, शाहजेब शबीर, रफाकत चौहान, जहांगीर चौहान, तौकीर अब्बास चौहान, बिशारत हुसैन चौहान, शहजाद शबीर चौहान ने तमाम मुअज़्ज़ज़ीन इलाका और ज़िले भर की शख्सियात का शुक्रिया अदा किया जो हमारे वालिद मोहतरम ठेकेदार शबीर अब्बास की नमाज जनाजा और कुल शरीफ में शिरकत की और इस गम की घड़ी में बराबर के शरीक हुए। मीडिया कवरेज OnePlus न्यूज़ चैनल के ब्यूरो चीफ सैयद शबीर हुसैन शाह ने की। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। एहसानुल हक की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी अब्दुल वहीद गला मंडी में MPM मुस्लिम लीग नून डॉक्टर लियाकत अली और हाजी लियाकत अली जनरल काउंसलर दीगर साथियों के हमरा इलेक्शन कंटोनमेंट बोर्ड 2021 मुस्लिम लीग नून की टिकटों के लिए मुशावरत के लिए गला मंडी में बैठे हैं। मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात की सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी अब्दुल वहीद ने कहा कि हर इलाके, हर जगह, हर मुस्लिम लीग नून कामयाब होगी। अवाम मुस्लिम लीग नून का टिकट देकर कामयाब कराएं। खबर शामिल करते हैं घोटकी से। हमारे नुमाइंदे मजहर अहमद सदीकी की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वज़ीर बराए सनअत व तिजारत और इंसदाद बदउनवानी और इमदाद बाहमी जाम इकराम उल्लाह धारीजू ने कहा है कि अवाम यू टर्न से तंग आ गए हैं क्योंकि महंगाई में इजाफा हो रहा है और आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल हो रही है। नाकस पॉलिसियों के बाइस मुईशत भी तबाही से दो चार है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने विलेज चंगलानी में इंजीनियर सलीम खान कलोड़, डॉक्टर लतफुल्ला कलोड़ से उनकी वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। जाम इकरामुल्लाह धारेजू ने मज़ीद कहा कि नाअहल वफाकी हुकूमत ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। वफाकी हुकूमत होश के नाखून ले। महंगाई की वजह से लोग इमरान खान को गली गली कूचों में बददुआएं देते नजर आ रहे हैं। मसल्लत नाअहल हुक्मरानों की वजह से रुपया डॉलर के मुकाबले में 163 से भी नीचे चला गया। सिंध में PTI पहले अपने लोगों का तो पुरसाने हाल बनाए जो 2013 के इंतखाबात में उनके साथ थे। सिंध की आवाम ने आमराना तर्ज हुकूमत को ना कभी कबूल किया ना ही करेंगे। सिंध में हुकूमत करने के दावेदार झूठे ख्वाबों के सहारे जिंदगी बसर कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से। हमारे वन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शाहिद से। रावलपिंडी थाना सदर बैरूनी पुलिस ने कत्ल के मुकदमे में नामजद मुलजिम सलाहुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने मकान खाली करवाने की रंजिश में दानिश नामी शख्स को ईंट मारकर जख्मी किया जो जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। मुलजिम को मौसर तफ्तीश और ठोस शवाहिद के साथ चालान अदालत करके करार वाक़ई सजा दिलवाई जाएगी। कहोटा का वाहिद ज़िबा खाना अहले इलाका और आवाम के लिए वबाल जान बन गया। सफाई का नाक़िस इंतज़ाम और गंदगी के ढेरों ने आवाम को परेशान करके रख दिया। कचरे का डिब्बा 5-5 दिन तक रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट का अमला उठाने को नहीं आता। सफाई का बुरा हाल और तो और बिल्डिंग को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। मौजूद हूँ मैं इस वक्त ज़बाखाना चौक कोहटा में, जहाँ पर कोहटा का एक मेन ज़बाखाना है जहाँ पर इंतहाई गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। बिल्कुल आपको कैमरे में हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं।
5 दिन कचरे का डब्बा नहीं उठाया जाता। इंतजामिया की जानब से पानी जो मैसर किया गया है वो इंतहाई गंदा पानी मैसर किया गया है। बिल्डिंग के कोई हालात नहीं, बिल्डिंग की छत लीकेज हो रही है और टूट फूट का शिकार है। बिल्डिंग के अगर हालात देखे जाए बिल्कुल इंतहाई टूट फूट का शिकार है। और पानी के अगर निज़ाम देखा जाए पानी इंतहाई गंदा और कीड़े बीच में पानी में लेकिन कोई इंतजामिया की जानब से कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। अगर डब्बे की जानब देखा जाए तो डब्बा 5 दिन से अहल इलाका का कहना है कि डब्बा नहीं उठाया जाता। हमारे साथ यहाँ पर अहल इलाका भी मौजूद है जिनको इंतहाई शदीद मुश्किलात का सामना है। करीब में इनके घर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान आप किस जगह पे हैं? मैं तो मर्दान कर रहा हूँ। अच्छा, इधर किस जगह पे रहते हैं? इधर ही ज़बाखाने के साथ नज़दीक रहता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपको कितनी मुश्किलात है? बदबू की क्या पोजीशन है? मेरा बदबू का तो कोई हद नहीं है क्योंकि हम बहुत तंग आए हुए 5-6 दिनों से इधर चीज़ पड़ा होता है, कोई आते ही नहीं। कोई ट्रक वाले आते हैं, हम बोलते हैं ये उठाओ, बोले हम उठाते हैं लेकिन नहीं उठाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो सफाई अंदर करते हैं ज़बाखाना में जो मुलाज़मीन हैं आते हैं, क्या वो वाइट डब्बे क्या आपने उन्हें क्या उन्होंने क्या आज तक आपको कहते हैं? सफाई वाले बंदा एक बंदा है, वो ज़्यादा है भी नहीं। वो जब बीमार पड़ते हैं तो चलो इसी तरह ये ज़बाखाने वाले जो लंगर दबा करते हैं वो बेचारे काम करते हैं। अच्छा, तो जो डब्बा यानी कि आपके मुताबिक 4-5 दिन बाद डब्बा उठाया जाता है? हाँ बिल्कुल इसी तरह ही है। 5-6 दिन हो गए हम बार बार बोले ये उठाओ, ईद से पहले रखा हुआ है, अभी तक नहीं उठाया। नहीं, इसकी बदबू तो बहुत ज़्यादा है, इसका कीड़े भी यहाँ से बरामद हो रहे हैं। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? इंतजामिया से क्या अपील करते हैं? हम तो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि बड़ी मेहरबानी करो यार, ये उठाया करें यार, क्योंकि इधर हमें इधर इतना स्मेल है कि बंदा इस रास्ते पर नहीं जा सकते। हम इधर ही रहते हैं, बच्चे भी हमारे साथ हैं। खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से। हमारे वन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शाहिद से। रावलपिंडी थाना सदर बैरूनी पुलिस ने कत्ल के मुकदमे में नामजद मुलजिम सलाहुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने मकान खाली करवाने की रंजिश में दानिश नामी शख्स को ईंट मारकर जख्मी किया, जो जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गया। मुलजिम को मौसर तफ्तीश और ठोस शवाहिद के साथ चलान अदालत करके करार वाक़ई सजा दिलवाई जाएगी। ओबाड़ो से खबर शामिल करते हैं हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा राहिब अली रिंद से। ओबाड़ो में आए दिन चोरी डकैती की वारदातों में कमी न आ सकी, हर रोज़ वारदातें होने लगी। आवाम इस आज़ार से सख्त परेशान, आवाम का रात को निकलना गैर महफूज बन गया। लेकिन पुलिस अपना फ़र्ज निभाने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। ओबाड़ो के करीब कमून शहीद का गाँव रहीम बोहड़ के रिहायशी साबिका पुलिस अकाउंटेंट अब्दुल खालिक बोहड़ के मामू ज़ात भाई अली गुल बोहड़ और 15 साल बच्चा रुखसार अली बोहड़ रात फसलों को पानी देते हुए किसी नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। गांव वाले अपनी मदद आपके तहत तलाश कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं हमारे वन प्लस न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक बिलाल से। हमें हर किस्म की सियासत और तफरीक से बालातर होकर ऐसी सेहतमंद सरगर्मियों की न सिर्फ हौसला अफजाई करनी चाहिए। मलिक नवीद नवाज जंग अलहाज मोहम्मद याकूब शेख ग्रुप की नकवी प्रीमियर लीग ईदगाह ग्राउंड में फाइनल क्रिकेट मैच के मेहमान खुसूसी सियासी और समाजी शख्सियत हाजी नवीद नवाज मलिक, शेख मोहम्मद उस्मान मलिक मोहसिन, याहिया नवीद मलिक और इमरान हैदर सब ने शिरकत की। प्रीमियर क्रिकेट क्लब की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। जिस कौम के खेल के मैदान आबाद होंगे उसके अस्पताल वीरान होते हैं। प्रीमियर क्रिकेट ये समझती है कि हर किस्म की सियासत और तफरीक से बालातर होकर ऐसी सेहतमंद सरगर्मियों की न सिर्फ हौसला अफजाई करनी चाहिए बल्कि उन नौजवानों को मुकम्मल सपोर्ट करना चाहिए ताकि हमारे नौजवान बुरी सोहबत का शिकार होने की बजाय खेल और मैदान से जुड़े और एक सेहतमंद मुआशरती परान चढ़ सकें। खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए और दोनों टीमों और टूर्नामेंट कमेटी की हौसला अफजाई की। थाना पहाड़ियावाली के इलाका कोट सत्तार पुल के करीब 3 नामालूम मुसल्लह डाकुओं ने दौरान मज़ाहमत फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया है। पुलिस क्राइम सीन यूनिट की टीमें मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल फालियां मुंतकिल कर दी। जो कालिया के रिहायशी 24 साल साकिब ताड़ड़ और 26 साल राना फयाज मोटरसाइकिल पर सवार पहाड़ियावाली जा रहे थे कि मुबैना तौर पर कोट सत्तार पुल के करीब 3 मुसल्लह डाकुओं ने रोक कर लूटने की कोशिश की तो दोनों नौजवानों की मज़ाहमत करने पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 24 साल साकिब ताड़ड़ और 26 साल राना फयाज मौके पर जाँ बहक हो गए। वाक़े की तला मिलने पर डीएसपी सीआईए स्टाफ आमिर शाहीन गोंदल, डीएसपी सर्कल फालियां सद इसहाक और एसएचओ थाना पहाड़ियावाली चौधरी अरशद नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए, जबकि क्राइम सीन यूनिट और रेस्क्यू की टीमें भी मौके पर पहुंच गईं। पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल फालियां मुंतकिल कर दिया है।
آج مورخہ 2/8/2021 کو اسسٹنٹ کمشنر بھالیاں ساجد منیر کلیار نے بھالیاں شہر اور مانوچک میں پرائز کنٹرول کے سلسلے میں مختلف دکانداروں کو چیک کیا۔ سرکاری ریٹ لسٹ نہ ہونے اور اشیاء خورونوش کو سرکاری ریٹ سے زائد فروخت کرنے پر مختلف دکانداروں کو مبلغ 30,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر بھالیاں نے کہا کہ تحصیل بھالیاں کے تمام تاجران دکانداران سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق اشیاء خورونوش فروخت کریں۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ وبائی وزیر زراعت پنجاب سید حسین جہانیہ گردیزی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کے مطابق زرعی شعبے کی ترقی کے لیے بجٹ میں خطی رقم مختص کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسان کارڈ کے ذریعے کاشتکاروں کو کھاد، بیج، زرعی آلات اور ادویات، قدرتی آفات سمیت دیگر حکومتی منصوبوں میں براہ راست ان کے اکاؤنٹ میں کیش ٹرانسفر کر کے سبسڈی دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان کے زرعی ایمرجنسی پروگرام کے تحت کسانوں اور کاشتکاروں کو سبسڈی پر منظور شدہ اقسام کے بیج اور زرعی آلات مشینری قرآن اندازی کے ذریعے فراہم کی جا رہی ہے، جس سے آنے والے دنوں میں ان کی فصلات میں اوسط پیداوار میں کئی گنا اضافہ ممکن ہوگا۔ ممبر قومی اسمبلی حاجی امتیاز احمد چودھری اور ڈائریکٹر جنرل زراعت توسیع اور ریسرچ پنجاب ڈاکٹر انجم علی بٹر نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان کے ویژن اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر کاشتکاروں کو تمام سبسڈی کیش براہ راست پہنچانے کے لیے صوبے بھر میں کسان کارڈ کا اجرا کر دیا گیا ہے، جو محکمہ زراعت توسیع کی توسط سے رجسٹرڈ کاشتکاروں کو مہیا کیا جا رہا ہے۔ کاشتکاروں کو چاہیے کہ حکومت کی جانب سے دی جانے والی سہولتوں اور سبسڈی سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ قبل ازیں وزیر اعظم پاکستان کے کلین اینڈ گرین پاکستان کے تحت تحصیل کونسل ہال کے لان میں پودا بھی لگایا گیا۔